국민권익위원회가 2달 전 김건희 여사의 명품백 수수 의혹 사건을 자체 종결하면서 거센 비판은 물론 비아냥까지 들었던 일 기억나시나요? 그런데 MBC에서 취재 결과 권익위가 조사 마무리 직전에 대통령실을 직접 방문해 명품백 실물 확인을 요청했지만 거절당한 사실이 확인되었다고 합니다. 국민권익위원회는 지난 6월 10일 김건희 여사의 명품백 수수 의혹 신고 사건을 공직자 배우자에 대해 제재 규정이 없다며 사실상 아무 조치 없이 마무리 지었습니다. 조사기한 90일을 훌쩍 넘겨 반년을 끌고도 당사자 조사나 현장 확인 없는 졸속 봐주기 조사였다는 비판이 거셌습니다. 그런데 권익위가 조사 종결 사흘 전 서울 용산 대통령실을 직접 방문해 조사를 시도한 것으로 파악되었다고 합니다. 조사 실무자들이 김건희 여사가 받은 명품백의 실물과 보관 상태, 혹시 쓴 흔적은 없는지 조사하러 대통령실을 찾은 겁니다. 명품백 실물을 보겠다고 요청했지만 대통령실은 협조하지 않았습니다. 또 대통령실에 언제부터 어떻게 보관됐는지 관리대장도 점검이 필요하다고 요청했지만 이 역시 거부당한 것으로 전해졌습니다. 청탁금지법에 따라 윤 대통령이 배우자가 선물을 받았다는 신고서를 작성했는지도 확인하지 못했습니다. 대통령실 관계자는 명품백을 잘 보관하고 있다고 구두로만 답변했고 권익위 조사팀은 그대로 발길을 돌릴 수밖에 없었다는 것인데요. 현장 조사 시도는 한 차례에 그쳤고 추가 조사를 시도한 흔적은 없었습니다. 한 권익위원은 권익위는 임의 조사권이 있기 때문에 적극적으로 요청하면 기관이 조사를 거부하긴 어렵다고 설명했습니다. 대통령실은 권익위 현장 조사에 협조하지 않은 데 대해 언급할 게 없다고만 밝혔습니다. 권익위 조사 실무 책임자도 신고 사건에 대해 법에 따라 밝힐 수 없다고만 말했다고 합니다. 국민권익위원회 고위 인사가 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다고 합니다. 세종남부경찰서와 세종소방본부, 권익위 등에 따르면 8월 8일 아침 9시 50분쯤 세종시의 한 아파트에서 권익위 국장 A씨가 숨진 채 발견됐습니다. 현장을 목격한 신고자들은 A씨가 출근하지 않고 연락도 없자 아파트를 찾아갔던 것으로 알려졌다고 합니다. A씨는 메모 형태의 유서를 남긴 것으로 전해졌습니다. A씨는 권익위에서 청렴정책과 부패 영향 분석, 채용비리 통합 신고 업무 등을 총괄하는 부패방지국의 국장 직무대리를 수행해왔는데요. 특히 최근에는 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹 사건과 더불어민주당 이재명 전 대표의 응급 헬기 이용 사건 등의 조사를 지휘해온 것으로 전해졌다고 합니다. A씨는 정치적으로 민감한 사건을 잇따라 처리한 데 이어 최근 국민권익위원회가 청탁금지법 시행령 개정을 추진한 것과 관련해 스트레스와 업무 과중을 호소했던 것으로 알려졌습니다. 경찰과 소방본부는 정확한 경위를 조사하고 있다고 합니다. Kamala Harris and I built our lives on those same foundational values. Even though our mothers grew up an ocean apart, they shared the same belief in the promise of this country. Kamala worked her way up to become Vice President of the United States of America. My girl, Kamala Harris, is more than ready for this moment. She is one of the most qualified people ever to seek the office of the presidency. I want to know, who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Hello, Chicago! Thank you, thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. All right. That's enough. I am feeling hopeful because this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where anything is possible. Because we have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. Someone who sees you
and hears you and will get up every single day and fight for you. The next president of the United States of America, Kamala Harris. History will remember Joe Biden as an outstanding president who defended democracy at a moment of great danger. And I am proud to call him my president, but I am even prouder to call him my friend. Now, the torch has been passed. Now it is up to all of us to fight for the America we believe in. Here's a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing to Kamala. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. We shouldn't be the world's policeman, and we can't eradicate every cruelty and injustice in the world. But America can be and must be a force for good. Discouraging conflict, fighting disease, promoting human rights, protecting the planet from climate change, defending freedom, brokering peace. That's what Kamala Harris believes, and so do most Americans. If we work like we've never worked before, if we hold firm to our convictions, we will elect Kamala Harris as the next president of the United States, and Tim Walz as the next vice president of the United States. We will elect leaders up and down the ballot who will fight for the hopeful, forward-looking America we all believe in, and together we too will build a country that is more secure and more just, more equal, and more free. So let's get to work. God bless you, and God bless the United States of America. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 오바마는 진짜 명연설가네. 힐러리 때도 그렇고 9월 대면 토론이 모든 걸 결정할 듯. 트럼프는 북한이나 러시아에서 출마해라. 미국 시민권자로 민주당원인 것이 자랑스럽다가도 내 조국의 암울한 정치 상황을 보면 슬프다. 오바마도 친일 정책 펼쳤고 피해는 우리가 많이 봤지. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유롭게 의견 남겨주세요. 독립기념관장 취임에 반발해 광복절 경축식에 불참을 선언한 광복회에 이어 독립운동가 단체들도 잇따라 불참 의사를 밝히고 있습니다. 광복절 기념 행사에 불참하는 것은 초유의 일이라고 합니다. 이들은 백범김구 기념관과 용산 효창원에서 별도의 기념 행사를 열기로 했습니다. 25개 독립운동가 선양단체로 구성된 항일 독립선열선 양단체연합이 정부 주최 광복절 기념 행사에 불참하기로 했습니다. 광복회가 불참 선언을 한 지 하루 만에 다른 독립유공자 후손 단체들도 잇따라 불참을 선언한 겁니다. 독립유공자 단체들이 광복절 정부 공식 행사에 불참을 결정한 것은 이번이 처음입니다. 이들은 새 독립기념관장에 임명된 뉴라이트 인사 김형석 관장이 사퇴하기 전까지 다른 정부 기념 행사에도 참석하지 않겠다고 했습니다. 어떤 불이익을 당하더라도 이거는 우리 뜻대로 그냥 밀고 나가기로. 이들은 백범기념관과 용산 효창원에서 별도의 광복절 기념 행사를 열고 행사 이후에는 인근 대통령실까지 행진을 예고했습니다. 더불어민주당은 김 관장에 대한 임명을 철회하지 않을 경우 광복절 행사에 불참한다는 입장입니다. 조국혁신당 등 야권도 불참을 예고한 가운데 개혁신당의 경우 인사의 부적절성과는 별개로 정부 행사에는 참석한다는 입장입니다.
한 해 평균 274억에 달하는 정부 예산을 관장하는 자리입니다. 우리 역사와 정체성을 부정하는 종일주의자에게 단 한 푼의 국민 혈세도 지원할 수 없습니다. 국민의힘은 민족의 독립을 이룬 날을 기념하고 국민 통합의 정신을 이어가야 하는 날에 정쟁과 분열이 있어서 안 된다며 야권의 행사 참석을 촉구했습니다. 김 관장은 조만간 기자회견을 열고 자신의 입장을 밝히기로 했습니다. 뉴라이트 논란에 휩싸인 김영석 신임 독립기념관장에 대해 광복회와 시민단체 등이 사퇴를 촉구하고 있는 가운데 독립기념관이 오는 15일 열릴 예정이던 광복절 경축식을 개최하지 않기로 했습니다. 1987년 42주년 광복절에 문을 연 독립기념관에서 자체 경축식이 열리지 않는 건 37년 만에 처음입니다. 독립기념관 관계자는 그동안 광복절 경축식은 정부와 충청남도, 천안시가 함께 열거나 자체 행사 방식으로 진행해왔다며 올해는 신임 관장이 정부 주최 광복절 기념행사에 참석하기로 하고 자체 경축식은 열지 않기로 했다고 밝혔습니다. 지난 2021년 코로나19 확산으로 비대면 행사가 열린 것을 제외하면 독립기념관에선 매년 정부 공식 행사와 별도로 경축식과 다채로운 문화행사를 열어 광복의 기쁨을 나누고 순국 열사들을 추모해왔습니다. 독립기념관 측은 경축식은 취소됐지만 공군 에어쇼와 국악가요, 재즈 공연 등 경축 문화행사는 계획대로 진행할 예정이라고 밝혔다고 합니다. 독립기념관 노동조합은 성명을 통해 김형석 관장이 개관 이래 매년 개최해 오던 광복절 경축식을 별안간 취소해 광복절에 대한 너무나 가벼운 인식을 드러냈다며 많은 국민에게 당혹감과 실망을 줬다고 비판했습니다. 노조는 또 김 관장은 취임 당시 억울하게 친일 인사로 매도되는 분들이 없도록 하겠다는 발언을 하며 독립기념관장에게 부여된 막중한 사명을 제대로 이해하지 못하고 있음을 여실히 보여줬다고 강조했습니다. 그러면서 독립기념관 구성원들은 신임 관장이 민족자주와 독립정신의 산실인 독립기념관을 이끄는 수장으로서 제대로 역할을 할 수 없으리란 점의 뜻을 모았다며 즉각 사퇴하라고 촉구했다고 하네요. 앞서 김영석 관장에 대한 사퇴를 촉구한 광복회에 이어 독립유공자 단체들도 광복절 경축식 불참을 선언하며 자체 행사를 가지기로 했다고 합니다. 입주 9년차를 맞은 서울 성동구의 한 역세권 아파트 단지입니다. 지난달 84제곱 아파트가 19억 8천만 원에 거래되어 넉 달 만에 2억 5천만 원이 올랐습니다. 올 3월부터 오름세로 돌아선 서울 아파트 값은 이번 주까지 20주 연속 상승세입니다. 주택 공급을 늘리겠다는 정부 대책의 핵심은 개발 제한 구역 그린벨트를 대규모로 해제하는 겁니다. 서울 인근 그린벨트 해제를 등을 통해 8만 호 이상의 신규 택지를 발굴해 충분한 주택이 공급될 수 있도록 하겠습니다. 올 초 그린벨트 안에 신규 택지를 개발해 2만 호를 공급하겠다던 당초 계획을 8만 호까지 4배로 늘렸습니다. 첫 번째로 해제될 지역은 5만 가구 규모로 오는 11월에 발표하고 내년에 나머지 3만 가구 규모를 지정합니다. 서울 집값을 안정시키는 데 초점이 맞춰진 만큼 강남권의 그린벨트 해제가 유력해 보입니다. 정부는 이와 함께 3기 신도시에서도 용적률을 높여 공급 물량을 2만 가구 더 늘리기로 했습니다. 정부 계획대로라면 서울 수도권에만 앞으로 6년간 42만 7천 호가 새로 공급됩니다. 다만 당장의 아파트 수요를 잡을 수 있을지는 미지수입니다. 이런 가운데 하남, 교산, 남양주, 왕숙, 구리, 갈매, 역세권 등 3기 신도시에 올해 실시하려던 본청약이 내년으로 줄줄이 연기되었습니다. 다음 소식입니다. 아파트 단지가 불빛 하나 없이 칠흑 같은 어둠으로 뒤덮였습니다. 더위를 못 참고 집 밖으로 나온 주민들. 계속 부채질을 하지만 역부족입니다. 지난 저녁 8시쯤 경기 고양시 덕양구의 662세대 아파트 단지가 변압기 고장으로 정전됐습니다. 주민들은 열대야 속에서 밤새 불편을 겪어야 했습니다. 밤잠을 설친 일부 주민은 변압기 수리 상황을 지켜보려 지하 주차장으로 몰려갔고 전기와 냉방기기를 찾아 24시간 운영하는 카페로 몸을 피하기도 했습니다. 아파트 관계자는 여름철 냉방기기 사용으로 전력량이 급격히 늘면서 아파트의 변압기가 고장난 걸로 보인다고 설명했습니다. 부산에서도 연제구의 한 290여 세대 아파트에서도 전기가 나가 주민들이 밤새 불편을 겪었습니다. 차량 한 대가 새빨간 불길에 휩싸였습니다. 어떻게 막 하죠? 어머머머. 지난 저녁 7시 40분쯤 서울 강서구 화곡동에서 상가도로를 지나던 차량에서 불이 났습니다. 운전자는 차 앞부분에서 시작된 불꽃을 보고 몸을 피해 다친 사람은 없었습니다.
소방국은 엔진룸에서 불이 시작된 걸로 보고 화재 원인을 조사하고 있습니다. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 그린벨트 풀 생각으로 의도적으로 주택 투기 부추긴 거 아닌가? 서울공화국, 아파트공화국. 그린벨트 풀면 부동산 가격 더 오른다. 이 무더위에 얼마나 고생했을까 안타까워라. 시골에 살면 이런 게 안 좋아. 변압기 용량 때문이구나. 업그레이드 좀 해라. 업그레이드 안 하면 또 터질 건데. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 의견 자유롭게 남겨주세요. 손 꼭 잡고 찍어야지. 이재명 대표님 당대표로의 복귀를 다시 한번 진심으로 축하드리고 이렇게 방문해 주셔서 너무 감사드립니다. 제가 당대표로 되시고 난 뒤에 그 선인장을 선물로 보냈습니다. 보통 통상 난 보내고 이러는데 제가 선인장을 보낸 거는 난 관리도 쉽지 않고 더 중요한 거는 선인장이라는 꽃이 다 아시다시피 사막이라는 매우 열악한 조건, 겁나는 조건에서 그걸 이겨내고 꽃을 피우는 식물 아니겠습니까? 이재명 대표님께서 그렇게 되시라는 뜻으로 제가 제 마음을 담아서 일부러 저희 당직자분들한테 선인장 보내라라고 지시를 했고, 그 선인장의 꽃말이 열정, 뜨거운 마음 이런 걸로 제가 알고 있습니다. 그리고 그런 마음으로 민주당 그리고 우리나라를 끌고 나가주시라 이런 마음이었습니다. 당장 시급한 것은 이 윤석열 검찰 독재 정권을 어떻게 빨리 조기종식시킬 것인가 이런 문제가 있고, 이때는 지금 파탄지경에 있는 민생 회복하는 문제가 있을 것 같습니다. 세 번째는 정권 교체, 이 세 가지 과제가 있는 것 같은데 여기서 이재명 대표께서 이 세 가지 문제를 해결하는 가장 선봉에서 그런 해결단으로 해결책을 하실 것이라고 믿어지지 않고요. 조금 있으면 정기국회가 시작될 것인데 정기국회에서 윤석열 정부는 견제하고 비판하고 국정기조를 바꾸는 데 있어서 이재명 대표님과 제가 그리고 민주당과 혁신당이 찰떡궁합으로 헤쳐나가도록 하겠습니다. 그 점에 있어서는 좀 추후에 의심을 하지 않고 있다는 말씀드리고요. 조국 혁신당의 조국 대표님 이렇게 환영해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 조국 혁신당과 우리 민주당의 관계는 우리 조 대표님께서 적절하게 표현해 주셨는데 협력적 경쟁 관계, 경쟁적 협력 관계 이렇게 표현할 수도 있을 것 같고, 선거 때는 세빙선, 새로운 길을 내는 세빙선 역할을 하겠다 이렇게 말씀해 주셨습니다. 저희는 이게 민주개혁 진보진영의 역할 분담이라고 생각합니다. 제가 전에 우리 민주당과 조국 혁신당의 관계는 사람 인자와 같은 관계다. 기대지 않으면 넘어질 수 있는 그런 관계이고 서로에게 필요한 존재다라고 말씀드렸습니다. 최근에 저도 오늘 얘기 안 하려다 했는데 지금 철진한 반국가 세력 태영이 대한민국을 강타하고 있습니다. 이 나라의 주인이 국민인지 권력자인지 알 수 없는 이런 혼돈 속에서 이 조국 혁신당과 이 더불어민주당이 확실하게 힘을 합쳐서 이런 민주적이고 반역사적인 행위 더 이상 지속되지 않도록 하는 게 중요하겠다 이런 생각합니다. 국민의 삶을 챙기고 대한민국의 미래를 준비하는 일에 함께 손잡고 힘을 합쳐서 나아가길 바라고, 우리 국민들에게 옅어져 가는 정말 희망이지만 그 속에서 새로운 희망의 불씨를 우리가 만들어 나가야 되겠다는 생각합니다. 그리고 구체적인 말씀으로 선인장 선물 하시길래 저야 진심을 너무 잘 알죠. 말씀하지 않으셔도. 이거 가지고 혹시 찔리라고 했다고 뭔가 왜곡하지 않을까 약간 걱정을 했는데 그걸 빨리 설명을 해주셔가지고 더 이상 왜곡은 없어서 다행입니다. 네, 귀한 꽃을 반드시 피워보도록 노력하겠습니다. 더불어민주당 이재명 대표는 국립현충원 참배로 공식 일정을 시작했습니다. 일성은 거듭 주장해온 이른바 먹사니즘,
정치는 먹고 사는 문제 해결을 위한 것이라며 즉시 여당 국민의힘과 대화를 제안했습니다. 빠른 시간 내에 만나서 민생 문제 또 전국 현안에 대해서 허심탄회한 논의가 되기를 기대하겠습니다. 국민의힘 한동훈 대표는 연임을 축하하고 대화 재의도 환영한다며 즉각 화답했습니다. 이제는 민생을 얘기할 것이다. 민생을 얘기해야만 한다. 민생에서 답을 찾아야 한다는 뜻에 의기투합하고 있습니다. 곧바로 여야는 오는 25일 일요일 오후 국회에서 만나기로 일정까지 잡았지만 의제를 두고서 날선 신경전이 이어졌습니다. 최대 쟁점인 최상병 특검법을 두고서 국민의힘에서 민주당이 제보자와 구명로비 폭로를 공모했다는 제보 공작 의혹도 수사 대상에 넣자는 요구를 내놓으면서 만남도 전부터 여야 대표의 장해설 전부터 벌어진 겁니다. 흉기 같은 법안을 바로 즉시 내놨잖아요. 한 손은 그러고 한 손으로는 마치 제가 낸 대법원장 특검법안도 받아들일 수 있을 것 같은 말씀을. 뭘 자꾸 조건을 갖다 붙이는지 이해가 안 됩니다. 뭐 조건 붙이고 단서 달고 하는 건 결국 하지 말자는 얘기일 가능성이 많습니다. 국민의힘은 민생현안으로 내년 시행을 앞둔 금융투자 소득세 폐지를 콕 집어 거론하며 논의하자고 제안했습니다. 시행도 안 한 금투세를 폐지할지 다시 미루거나 완화할지 입장을 못 정한 민주당은 제한 없이 논의하자고 말할 뿐 금투세에 대해 따로 언급하진 않았습니다. 이재명 대표는 대통령 영수회담을 제안했지만 대통령실은 국회 정상화가 먼저라고 선을 그었고 영수회담 성사 가능성은 낮아졌습니다. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 이재명 대표님 역경을 이겨내고 반드시 큰 뜻 이루시길. 가짜는 인간 좀 빨리 치워주세요. 아주 넌더리 납니다. 민주시민의 리더 이재명 대표님과 조국 대표님. 이재명 대표님 귀여우셔. 하는 행동이 멋지니까 뭘 하든 사랑스러워 보임. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유롭게 의견 남겨주세요. 박찬대 원내대표의 발언이 있겠습니다. 짐이 곧 국가다. 태양왕으로 불렸던 프랑스 루이 14세가 남긴 유명한 말입니다. 루이 14세는 죽을 때까지 절대 권력을 휘둘렀고 호전적이어서 이웃 국가에 대한 침략 전쟁을 수시로 벌였습니다. 루이 14세가 베르사유 궁전을 새로 지어 귀족들과 어울리며 화려하게 지냈던 것과 달리 당시 서민의 삶은 비참하기 짝이 없었습니다. 당시 프랑스인들의 평균 수명은 25살 이하였으며 거리에는 거지들이 들끓었다고 합니다. 사회 곳곳에 반국가 세력이 암행하고 있다는 대통령의 발언은 루이 14세를 떠올리게 합니다. 자신이 곧 국가라는 사고에 심취해 있지 않고서 함부로 국민을 일컬어 반국가 세력이라고 말할 수 없기 때문입니다. 대한민국은 주권, 재민을 표방하고 있습니다. 우리 헌법 제1조에서 대한민국은 민주공화국이며 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 명시하고 있습니다. 그렇기에 국가란 곧 국민이고 반국가 세력이란 곧 반국민 세력입니다. 손바닥에 왕자를 적고 대선 TV 토론에 나와서 자신이 왕인 줄 착각하는 것인지 몰라도 대통령이 반국가 세력을 운운하는 것은 시대 태행이며 반헌법적 행위입니다. 루이 14세가 살았던 17세기 말 18세기 초 프랑스도 아닌 2024년 민주공화국 대한민국의 주권자인 우리 국민이 대통령으로부터 반국가 세력이라는 말을 들어야 할 이유는 전혀 존재하지 않습니다. 우리나라 역사에서 반국가 세력을 운운하던 시절이 잠시 있었습니다. 독재자들이 자신의 권력이 위기에 처했을 때 정적을 탄압하고 제거하기 위해 반국가 세력이란 낙인을 찍었습니다. 조금 더 거슬러 올라가 일제강점기 일본 제국주의자들은 통치에 따르지 않거나 항거하는 독립운동가들을 일컬어 불령선인이라 낙인 찍고 탄압에 열을 올렸습니다. 매번 친일 매국 논란이 벌어질 때마다 어김없이 반국가 세력 타령하는 윤석열 대통령의 모습이 역대 독재자들 또는 일본 제국주의자들의 통치 방식과 뭐가 다른지 묻지 않을 수 없습니다. 주권자인 국민을 존중하고 섬기지는 못할 망정 반국가 세력으로 낙인 찍는
퇴행적이고 반헌법적인 사고방식을 뜯어고치지 않는다면 주권자인 국민으로부터 호된 심판을 받게 될 것이라는 점 하루라도 빨리 깨달으시기를 바랍니다. 여야 대표회담이 오는 일요일에 열릴 예정입니다. 용산의 묻지마 거부권 정치로 꽉 막힌 전국에서 모처럼 정치를 복원하는 계기가 되기를 바라는 국민의 기대에 부응하는 회담이 되기를 희망합니다. 한동훈 대표도 민생을 여러 번 강조해온 만큼 이번 회담에서 민생 문제, 특히 침체에 빠진 내수 경기를 회복하기 위한 해법에 대해 심도 깊은 토론과 결실이 함께 나오길 기대합니다. 작년 한 해에만 100만 명 가까운 사업자가 폐업할 정도로 지금 내수 경기는 외환위기 이후 최악의 상황입니다. 비록 대통령이 거부했지만 민생회복지원특별법은 소비자에게 소비 지원을, 자영업자와 소상공인에게 매출 지원을 통해 침체된 골목 상권을 살리고 지역 경기를 살리는 민생회복 심폐소생 조치입니다. 민생을 강조하는 한동훈 대표가 반대할 이유가 없습니다. 오히려 민생을 거부한 윤석열 대통령과는 차별화된 모습을 보여주는 것이 지난 국민의힘 전당대회에서 드러난 당신과 민심에 부응하는 길이기도 합니다. 현금 살포라는 거짓 선동에서 벗어나 민생회복지원특별법에 적극 찬성함으로써 민생의 진심인 모습, 대국적인 정치를 하는 집권여당 대표다운 모습을 보여주길 바랍니다. 국민적 관심이 높은 해병대원 특검법에 대해서도 한동훈 대표가 구체적인 입장을 갖고 회담에 응하길 기대합니다. 그동안 추상적이고 단편적인 발언만 내놓다 보니 국민의힘 의원들마저 특검법에 대한 한동훈 대표의 진심이 무엇인지 헷갈려하는 모습을 많이 봅니다. 이번에는 정치인들도 잘 못 알아듣는 여의도 사투리 말고 5천만이 쓰는 언어로 구체적이고 담백하게 자신의 생각을 밝히기를 기대합니다. 다음으로 김민석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령에게 묻습니다. 반국가 세력은 어디 있는 누굽니까? 왜 안 잡습니까? 무능입니까? 뻥입니까? 북한이 개전 초에 이용한다니 국지전이나 전면전이 임박했습니까? 저는 박근혜 탄핵 국면에서 계엄령 준비설의 정보를 입수해서 추미애 당시 대표에게 제보했던 사람 중 하나입니다. 박 정권이 강력히 부인했지만 결국 사실로 드러났었습니다. 지난 총선 때는 국정원 공작 준비를 미리 경고했었고 이번 국군정보사 기밀 유출을 밝혀냈었습니다. 집권 경험이 있는 수권정당 민주당의 정보력을 무시하지 마십시오. 차지철 스타일의 야당 입틀막 국방부 장관으로의 갑작스러운 교체와 대통령의 뜬금없는 반국가 세력 발언으로 이어지는 최근 정권 흐름의 핵심은 국지전과 북풍 조성을 염두에 둔 계엄령 준비 작전이라는 것이 저의 근거 있는 확신입니다. 뉴 라이트라는 영어 이름으로 포장한 친일 매국병자들을 옹호하는 윤석열 정권이야말로 반국가 세력 아닙니까? 독립기념관장이 일제강점의 불법성을 부정하고 군이 독도를 지도에서 지우는 것이야말로 최고의 반헌법, 반국가 행위입니다. 탄핵 국면에 대비한 계엄령 빌드업 불장난을 포기하기 바랍니다. 계엄령 준비 시도를 반드시 무산시키겠습니다. 유신 독재와 부마 항쟁, 5.18을 딛고 일어난 21세기 최고 민주국가 대한민국에서 조잡하게 계엄령 따위는 꿈도 꾸지 마십시오. 국가와 민생보다 정권과 대통령 가족의 안위를 먼저 생각하면 경제가 더 어려워지고 시장만 불안해집니다. 지금은 정권 보위 계엄이 아니라 민생회복 경제 긴급 조치를 고민해도 모자랄 시점입니다. 정신 차리십시오. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 민주당 흥해라 응원하고 지지합니다. 멋진 분들이 최고위원에 계시니 든든합니다. 대표님이 대통령 되는 날까지 고군분투해주세요. 민주당의 정치는 백년지대계다. 최고위원 회의가 이렇게 재밌어 보긴 처음이네. 민주당의 새 지도부에 거는 기대가 큽니다.
윤석열 빨리 탄핵해주세요. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유롭게 의견 남겨주세요. 지난해 초 인하대 졸업생 A모 씨는 익명의 SNS 메시지를 받았습니다. 텔레그램 채팅방에 당신의 얼굴을 합성한 사진과 신상 정보가 공유되고 있다는 내용이었습니다. 유 씨가 채팅방에 들어가 보니 연락처와 학번 등 개인정보와 함께 여성의 나체 사진에 A모 씨 얼굴을 합성한 딥페이크 합성물 수십 개가 쏟아졌습니다. A모 씨의 목소리로 노예, 주인님과 같은 단어를 말하는 음성 파일도 있었다고 합니다. 참가자는 무려 1200명. 방이 개설된 시점은 지난 2020년이었습니다. 딥페이크로 만든 스티커 사진을 계속 저희 이모티콘처럼 올려가면서 한 명은 누구누구다 이런 식으로. A모 씨가 해당 채팅방의 존재를 알게 되자 이들은 대놓고 A모 씨를 괴롭히기 시작했습니다. 채팅방에서 봤다 본인이 맞느냐 하는 메시지가 수시로 들어왔고 전화를 걸고는 A모 씨가 받지 않자 다짜고짜 욕설을 남기는 이들도 있었습니다. 하루에 많게는 진짜 20번 넘게도 전화가 왔었고 근데 이게 전화만 오는 게 아니라 보이라든지 DM, 카톡 이렇게 다 문자까지 오니까 피해를 입은 건 A모 씨뿐만이 아니었습니다. 파악된 피해 여성만 30명이 넘고 이 중 3분의 2가 인하대생이었는데 모두 학내 유명 동아리 소속이었습니다. 이들은 여성 이름을 나열하고 투표로 다음 피해자를 고르기도 했습니다. 연예인 1세대, 2세대, 3세대 이렇게 얘기하듯이 저희도 세대가 있더라고요. 그래서 독방에 1세대 누구는 지금 잘 살아있나? 이렇게 올라오고 얘는 이제 한명 가지 않냐. 피해자 A모 씨는 해당 채팅방의 존재를 알게 된 바로 다음 날 인하대 주변 경찰서에 피해 사실을 신고했습니다. 수사팀도 딥페이크 수사팀이 생길 정도로 형벌도 높고 잡을 확률이 높으니까 너무 걱정하지 말아라. 하지만 석 달 뒤 형사 사법 포털을 확인했더니 수사는 중단된 상태였습니다. 텔레그램 서버가 해외에 있어 인물 특정이 어렵다는 이유였습니다. 심지어 유모 씨처럼 딥페이크 피해를 입은 B모 씨가 합성 사진을 출력해 경찰서에 들고 갔지만 이번엔 해외 SNS는 미성년자 대상 성착취물이 아니라면 신고가 불가하다는 답변을 받았습니다. 결국 A모 씨가 직접 추적에 나섰습니다. 우여곡절 끝에 구한 링크를 타고 자신에 대한 성범죄가 벌어지고 있는 텔레그램 방에 들어간 겁니다. 유 씨가 모은 자료를 토대로 수사에 나선 인천경찰청의 텔레그램 참가자 한 명이 붙잡혔습니다. 인하대 남학생이었는데 곧 무혐의로 풀려났습니다. 우연히 텔레그램에서 보고 실존 인물이 맞는지 궁금했던 것뿐이라고 버텼기 때문입니다. 호지나 시청에 관련된 처벌 규정을 두고 있지 않아요. 제작한 자, 그 다음에 이것을 유포한 자는 처벌할 수 있도록 규정이 되어 있는데 A모 씨는 자료 취합을 멈추지 않았습니다. 결국 자신의 딥페이크 사진을 내려받아 유포하고 수차례 연락을 해온 남성 한 명의 정체가 확인됐습니다. 이 남성은 성폭력 처벌법 위반 혐의로 기소돼 징역 1년이 선고됐습니다. 누구의 도움도 없이 추적에 나선 지 1년 2개월 만에 1200명 참가자 가운데 한 명이 처벌된 겁니다. 반면 피해는 현재형입니다. A모 씨가 해당 채팅을 방송통신위원회 신고해도 방통위는 한국에서의 접속을 차단할 뿐 방 자체를 없애지 못하기 때문입니다. 이뿐 아니라 미성년자 또한 이 딥페이크 성범죄의 대상이 되었습니다. 지난 4월 중학생 A 양은 자신의 얼굴과 다른 사람의 나체가 합성된 딥페이크 사진이 담긴 동영상을 봤습니다. 사진을 만든 건 같은 반 남학생 B군이었는데 B군의 친구 2명이 이 사진을 몰래 촬영해 다른 학생들에게 보여주고 다니면서 동영상의 존재가 알려지게 됐습니다. 이 학교 여학생만 6명, 다른 학교 여학생 1명도 피해를 본 걸로 드러났습니다. A 양의 부모는 학교에 피해 사실을 알렸지만 학교는 4일이 지나서야 학교 폭력으로 접수했습니다. 초기에는 가해 학생과 분리 조치도 제대로 이뤄지지 않았고 한 달 넘게 지나서야 가해 학생을 다른 반으로 보냈습니다. 휴대전화 어플을 통해 손쉽게 합성 영상물을 만들 수 있게 되면서 최근에는 중학생은 물론 초등학생으로까지 딥페이크 범죄가 퍼지고 있습니다. 하지만 학교 당국의 인식은 제자리 걸음입니다. 학교 현장에서 디지털 성범죄가 늘고 연령도 어려지고 있는 만큼 교육당국의 단호한 대응이 필요하다는 지적이 나옵니다. 인터넷 검색 몇 번이면 어렵지 않게 찾아볼 수 있는 딥페이크 사이트입니다. K-팝 아이돌 등의 얼굴로 조작된 음란물이 가득합니다. AI 합성 기술로 유명인을 디지털 성범죄의 표적으로 삼은 건데 일반인도 예외는 아닙니다.
지난해 이른바 지인 능욕방 사건으로 충격에 빠진 시모 씨는 피해자 중 한 명입니다. SNS에 올려뒀던 평범한 사진이 음란물로 둔갑해단 채 채팅방에 뿌려졌을 때 공포가 여전합니다. 함께 퍼진 연락처로 성희롱 메시지까지 쏟아져 한동안 집 밖에 나가는 것조차 두려웠습니다. 같은 대학원에 다니는 의심되는 남성을 지난해 12월 고소했지만 경찰 수사 속도는 더디기만 합니다. 또 다른 피해자 디모 씨는 누군가 자신을 계속 지켜봤을 거란 불안감에 시달렸습니다. 몇 년 전 SNS에서 지웠던 사진이 버젓이 나체 사진으로 조작됐기 때문입니다. 이처럼 딥페이크 음란물 피해 사례는 AI 기술 발전과 맞물려 해마다 크게 늘고 있습니다. 정작 가해자를 잡는 과정은 쉽지 않습니다. 대부분의 범행이 해외에 서버를 둔 플랫폼에서 이뤄지는 탓입니다. 일정한 경우 IP 등 정보 회신이 여의치 않을 때가 있습니다. 이러한 때에는 다양한 경로를 추가적으로 이용하여 피의자를 특정해야 하는 어려움이 있습니다. 합성 방법이 무척 손쉬워지고 있는 만큼 향후 그 증가세는 더 강해질 것으로 예상됩니다. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 명백한 제보를 했는데도 나라꼬라지가 왜 이 모양인지. 가해자 전부 퇴학 처리하고 신상 공개하고 전자발찌 필수. 사회에서 단절돼야 한다. 하! 진짜 10대 범죄가 날로 악해지네요. 우리 때는 불만으로 인한 일탈 이런 거였는데 요즘 10대들은 범죄를 즐기는 것 같음. 땄다가 다시 부활 좀 해야겠는디. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 의견 자유롭게 남겨주세요. 네, 윤석열 대통령께서 반국가 세력, 국민 항전 의지 이런 살벌한 용어를 쓰셨는데 이런 시대착오적 발언을 듣는 국민들 흡사 북한의 조선중앙방송을 듣는 듯해서 아주 기가 막혔을 겁니다. 그런데 이 반국가 세력이라는 이 단어, 이 용어의 개념과 관련해서 저는 한 가지 지적하고자 합니다. 윤석열 정권이야말로 반국가 세력으로 평가될 수 있다라는 것을 명심하시고 돌아보셔야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데요. 반국가, 국가란 무엇인가? 국가의 핵심 요소는 영토, 주권, 국민입니다. 그렇다면 지금 윤석열 정권은 독도라는 우리 대한민국의 영토의 영역과 관련해서 이 독도의 영유권을 형해화시키고 독도의 방어 훈련을 지금 중단하고 있는 이런 반국가적 행위를 서슴지 않고 하고 있는 것 아닙니까? 그러니까 스스로가 지금 반국가 세력화하고 있는데 어디 도대체 누가 반국가 세력이라는 것인지 좀 돌아보시기 바라고요. 그 다음에 우리 헌법에 보면 헌법 전문에 3.1 독립정신 이런 것들이 나와 있습니다. 분명히. 그래서 국가의 핵심 가치인 헌법 가치에 이미 그런 것들이 나와 있기 때문에 반국가 세력이 스스로가 될 수 있다. 그래서 그 부분에 대해서 해명을 오히려 하셔야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한 가지 더 말씀드리자면 일요일 날 여야 대표회담이 예정되어 있습니다. 한동훈 대표께서 여야 대표회담과 관련해서 TV 생중계 이걸 자꾸 말씀을 하시는데 이걸 이렇게 합의되지 않은 상태에서 흘리는 것은 예의가 아닐 뿐만 아니라 본질에 어긋난다 이렇게 생각합니다. 이것은 토론과 회담을 구별하지 못하는 행태다. 한동훈 대표께서 TV쇼를 너무 좋아하시는지 모르겠는데요. 지금 국민들은 여야 대표 회담에 대해서 상당한 기대를 하고 이 지금 어려운 민생과 전국 상황을 혹시 이 대표 회담을 통해서 돌파구를 마련할 수 있을지 굉장한 기대를 가지고 보고 있다라는 것을 명심을 하셔야 됩니다. 그렇다면 가장 중요한 것은 이 회담 전에 여야가 안건을 합의할 수 있는 안건을 좁히는 것일 것입니다. 따라서 한동훈 대표께서는 본인이 독자적으로 재량을 가지고 결정할 수 있는 사안이 무엇인지 그 안건을 좁혀서 가지고 오는 것이 우선이지 생중계하는 것이 중요한 것이 아니다. 다시 한번 말씀드리고요. 그 중에서 저희가 분명하게 말씀드리고자 하는 것은 첫째, 특검법
최상병 특검법과 관련해서 제3자 특검법이든 뭐든 국민의힘의 한동훈 대표가 생각하는 책임 있는 특검 법안을 발의해서 가지고 오시라. 그다음에 두 번째, 우리 당이 내놓은 25만 원 민생지원금법이 마음에 안 든다면 그 대안을 경기를 부양할 수 있는 대안을 가지고 오시라. 적어도 이 두 가지는 반드시 가지고 오셔야 한다라고 말씀드리겠습니다. 지금 경기가 굉장히 안 좋습니다. 이 문제에 대해서 아무런 책임 없이 정부 여당이 아무것도 내놓지 않은 상태에서 쇼만 하겠다. 이렇게 한다면 한동훈 대표가 항상 말씀하시는 그 국민의 눈높이에 절대 맞지 않는 것이 아닌가. 이 생각을 하지 않을 수 없습니다. 이상입니다. 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 네, 민생 경제 위기가 심각합니다. 내수 위기, 자영업 위기, 거기다가 민생 경제의 전체적인 위기가 격화되고 있습니다. 그런데 기묘하게도 정부만 내수 회복을 주장하면서 나홀로 낙관 중입니다. 정확한 진단을 통해서 활용할 수 있는 모든 수단 방법을 총동원해서 민생을 또 경제를 살려야 될 때입니다. 민주당이 28일에 민생회복지원금에 대한 재표결에 나섭니다. 자꾸 현금 살포 운운 하던데 정확하게 말하면 전 국민 소비 쿠폰 지급입니다. 현금 만져본 사람 아무도 없습니다. 그리고 지난 코로나 때 이게 얼마나 서민 경제 지원에 도움이 되는지를 실증적으로 증명한 바가 있습니다. 대안도 없이 상대가 주장하면 무조건 부정하고 보는 이런 마인드로는 정상적인 국정 운영이 쉽지 않다는 점을 다시 한번 생각해 주시기 바랍니다. 말로만 민생하지 마시고 실효성 있는 가능한 실질적 대안을 내주시길 부탁드립니다. 코로나가 아주 다시 심하게 유행하고 있습니다. 응급 환자가 한 달 새 4배 급증했다고 합니다. 또 거기다가 7개월째 대책 없이 의정 갈등이 지속되면서 전국 응급의료기관들이 파행 운영되고 있습니다. 상황이 이런데도 우리 정부는 국민의 건강과 안위를 신경 쓰는 게 아니라 일본의 마음만 신경 쓰고 있는 것 같습니다. 정부는 코로나 재유행에 대비한 대책을 실질적으로 제대로 신속하게 마련해야 될 것입니다. 정부 여당이 의료 대란 수습에도 나서야 합니다. 이렇게 정부 예산으로 틀어막으면서 언제까지 견딜 생각입니까? 월 2천억 가까이 국민의 혈세를 퍼붓고 있지 않습니까? 웬만하면 이런 얘기 안 하려고 했는데 저도 한 말씀 드려야 되겠습니다. 반국가 세력 노래를 부르는 것 같은데 지금 우리 이현주 의원께서 정리해 주셨습니다만 국가란 곧 국민이고 국가의 안위를 해치는 게 바로 반국가 세력입니다. 그중에 핵심이 국가를 침략한 행위에 대해서 이를 부정하는 행위, 이게 바로 반국가 세력 아닙니까? 친일 미화, 식민 침해 정당화, 이게 가장 반국가적인 행위죠. 주권, 국민, 영토로 구성되는 이 국가 중에서 영토, 독도에 대한 영유권을, 독도에 대한 주권을 부정하는 행위, 이런 게 바로 반국가 행위죠. 또 국가의 위험을 초래하는 전쟁을 획책하는 행위, 이게 바로 반국가 행위 아닙니까? 이건 누가 하고 있습니까? 거울을 하나 선물을 해드리고 싶습니다. 국민이 부여한 권력으로 국민의 생명과 안전을 지키기는커녕 국가의 위기를 초래하고 국민의 생명과 안전을 위협하는 행위에 대해서는 국민의 그리고 역사의 엄중한 심판이 언제나 기다리고 있다는 점을 명심하기 바랍니다. 회의를 마치겠습니다. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 이현주 참 잘한다. 똑부러지고 똑똑이 화이팅.
와 든든한 모습이 너무 좋아요. 모두 끝까지 힘내시길 응원합니다. 민주당 이재명 대표님과 최고위원 한 분 믿음직하고 든든합니다. 우리나라 위해 최선을 다해 주십시오. 민주당 잘합니다. 똘똘 뭉쳐서 이 나라 지켜주세요. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유롭게 의견 남겨주세요. 네, 윤석열, 김건희 대통령 부부 청탁금지법 위반 대국민 사과가 먼저입니다. 김건희 여사의 명품백 수수 사건의 본질은 윤석열 대통령의 청탁금지법 위반, 사실상 대통령의 범죄입니다. 이해를 돕기 위해서 청탁금지법 관련 법령을 읽어드리겠습니다. 청탁금지법 제8조에 따르면 공직자와 배우자는 직무 관련 여부 등 그 명목에 관계없이 1회 100만 원을 초과하는 금품을 받아서는 안 됩니다. 두 번째, 공직자는 제9조에 따르면 자신의 배우자가 수수금지 금품을 받은 사실을 알게 된 경우 지체 없이 서면으로 신고하고 제공자에게 또 지체 없이 반환해야 합니다. 공직자의 이런 신고와 인도는 감사원이나 수사기관, 국민권익위원회에 할 수 있습니다. 여기 어디에도 대통령실 창고는 관련 규정에 없습니다. 벌칙입니다. 공직자가 배우자가 금품을 받은 사실을 알고도 그 사실을 신고하지 않으면 그 공직자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처합니다. 이 사안은 굉장히 간단하고 명쾌한 내용입니다. 그래서 통상적으로 이런 사실은 검찰에서 약식 명령에 의해서 대부분 처리되는 그런 매우 심플한 간단한 사안이라는 거 말씀드립니다. 그런데 대통령께서 국민들에게 자인한 바와 같이 최재형 목사에게 박절하지 못했던 김건희 여사가 명품백을 수수한 것을 인정했습니다. 그리고 그런 아내에게 박절하지 못했던 공직자인 대통령은 그 사실을 알고도 청탁금지법의 규정을 어기고 이를 신고도 하지 않고 반환도 하지 않았기 때문에 이는 청탁금지법 규정상 명백한 윤석열 대통령의 청탁금지법 위반입니다. 관련법에 따르면 다음 PPT 보이시죠? 청탁금지법에 따르면 직무 관련성이 있으면 일체의 금품 수수가 금지됩니다. 그리고 직무 관련성이 없더라도 1회 100만 원, 연 300만 원 이상 초과 시는 공직자가 그를 즉각적으로 신고나 반환하지 않는다면 무조건 3년 이하의 징역이나 벌금 3천만 원 이하의 벌금형이 성립합니다. 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없습니다. 맡은 바 소임을 다해서 진실을 밝히려 했던 강직한 권익위 공직자가 희생이 되었습니다. 너무나 애달고 가슴이 찢어집니다. 대통령의 측근으로 포진된 국민권익위원회나 검찰이 아무리 청탁금지법 규정을 외면하고 대통령 부부에게 면죄부를 주려고 하더라도 권익위의 김상현 국장, 해병대 박정훈 대령 같은 정권의 불의에 저항하고 정의를 지키려는 제2, 제3의 강직하고 의로운 공무원이 계속 나올 것입니다. 공직자인 대통령의 배우자의 법령상 금지된 고가의 명품백 수수, 이제는 윤석열 대통령과 김건희 여사가 먼저 국민들에게 공개 사과하시기 바랍니다. 국민의힘도 명심하기 바랍니다. 국민의힘이 지켜야 할 것은 김건희 여사가 아니라 강직하게 자신의 소임을 다하려다 희생된 권익위의 김 국장입니다. 또한 오늘도 묵묵히 자기 소임에 최선을 다하는 공직자들과 하루하루 땀 흘려 힘겹게 살아가고 있는 우리 국민들입니다. 한동훈 대표가 당대표로 취임한 지 한 달이 지났습니다. 당대표가 되면 제3자가 공정하게 추진하는 최혜병 특검법을 발의하겠다고 했던 약속을 도대체 언제쯤 지킬지 궁금합니다. 최혜병 특검법을 공수처 수사
종결과 무관하게 발의하겠다고도 했습니다. 그런데 최근에는 민주당이 한동훈이 주장하는 제3자 특검을 수용하겠다고 하자 이제는 특검법 수사 대상에 제보 공작 의혹도 포함시켜야 한다라며 자꾸 조건을 달며 오락가락합니다. 한동훈 대표가 선거에서 당대표가 되기 위한 아무 말 대잔치에 최혜병 특검법을 이용한 것이 아니라면 더 이상 구차한 조건 달지 말고 진정성 있게 민주당과 최혜병 특검 논의에 응하십시오. 그리고 여야 대표회담과 관련해서 국민의힘 내부에서 특검법 동의를 얻어낼 자신도 없고 대통령의 특검법 거부에 대해서도 아무런 반대 목소리도 못 내는 한동훈 대표가 자신이 사실상 여야 대표회담 성과를 낼 수 있는 아무런 권한도 없는 무력한 대표라는 것을 감추기 위해서 대국민 보여주기식 쇼에만 집중하는 것이 아닌지 의구심이 듭니다. 집권 여당다운 사안 해결식의 여야 대표에서의 진정성을 다시 한번 강력히 요청드립니다. 이상입니다. 다음으로 한준호 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 오늘 과방위에선 방송장 3차 청문회가 열립니다. 그런데 이곳에 나와야 할 사람이 안 나오겠다고 지금 버티고 있습니다. 바로 방송통신위원회 김태규 직무대행입니다. 갖은 핑계를 대면서 불출석 사유서를 제출을 하고 그 내용은 아주 가관입니다. 이 병원에 주사 맞기 싫어서 안 가겠다 이렇게 버티는 애 같습니다. 불출석 사유의 핵심은 과방위로부터 고발 대상이 돼서 증언을 못하겠다. 명백한 피해자 코스프레입니다. 지난 2차 청문회에서 이 과방위원들이 김태규 직무대행에게 공영방송 이사 선임 과정을 수차례 질문을 했는데 이에 대해서 비공개로 진행된 내용이라 답변할 권한이 없다. 이렇게 증언을 했습니다. 자, 청문회 내내 이런 상황들이 반복되면서 이에 대해서 국회 증언감정법 제12조에 따라서 고발 조치를 한 것인데 김태규 직무대행께서는 이게 억울합니까? 본인 발언을 한번 살펴보겠습니다. 저는 위원회 구성 문제에 지나지 않는다. 그래서 권한이 없다. 이 발언은 궤변입니다. 공영방송 이사 선임과 관련된 회의는 인사관리에 관한 사항이므로 비공개하겠다 결정, 이게 누가 한 겁니까? 바로 본인이 한 것입니다. 방통위법 제13조에 따르면 위원회 의결로 비공개 결정을 하도록 되어 있습니다. 본인이 비공개로 결정을 해놓고 비공개로 진행된 내용에 대해서 답변을 할 권한이 없다. 이런 이야기는 궤변이 아니고 뭐겠습니까? 더욱 가관인 것은 권한도 없다는 사람이 오늘 임명장을 받기 위해서 출석을 할 수 없다. 이렇게 불출석 사유서에 제출을 했습니다. 위법적인 이준수, 김태규 이 2인 체제는 7월 31일 오후 5시에 전체 회의를 열어서 1시간 반 동안 83명의 이사 후보를 심의를 했습니다. 후보자 한 명당 1분가량 걸린 셈인데 저는 이게 가능한지 모르겠습니다. 기네스북에 오를 것 같습니다. 자, 이렇게 날림으로 선임한 이사들 몇몇도 휘황찬란합니다. 법조비리 스캔들 소위 스폰서 검사 사건에 등장하는 인물이 있는가 하면 KBS 이사로 앉힌 인물은 방통위 측 소송 대리인으로 방통위를 비호하고 있습니다. 이런 자들을 앉히기 위해서 군사작전하듯이 심의를 뚝딱 해치운 것입니다. 윤석열 정권의 동조에서 공영방송 장악에 부역할 만한 인물이라면 결격 사유가 있든지 없든지 한 자리씩 내준 것입니다. 오늘 뉴스에 대한 대중들의 반응입니다. 한준호 최고, 언론개혁몸으로 싸워온 분답게 기대합니다. 민주당 최고위원 팀 흐뭇하네요. 대한민국의 울타리는 헌법이다. 누가 이 울타리 헌법을 부정하는가? 최고위는 웅변하듯이 용지를 읽어 내려가는 것이 아니라 대화하듯 전달하는 능력이 있어야 한다. 탄핵 조건이 차고 넘치는데 한시바삐 탄핵해야 한다. 시청자분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유롭게 의견 남겨주세요. 자, 오정환 참고인님 앞으로 좀 나와주세요. 네. 지난번에도 국회에 출석하셔서 본인이 당하고 있는 부당 인사를 거론하고 본인이 피해자임을 증언하셨죠? 예, 그렇습니다. 네. 그리고 그때 우리 존경하는 최민희 위원장으로부터 연봉과 관련된 질문을 받으셨죠? 예. 그때 이제 질문하신 취지가 본인이 천민이라는 표현을 써서
그래서 물었던 것으로 기억이 나는데 그 질문에 어떤 모욕감을 느끼셨습니까? 조금 전에 전웅희 증인께서 아마 그 질문에 대한 대답을 미리 하신 것 같아요. 이렇게 말씀하시지 않습니까? 월급을 깎는 것은 견딜 수 있지만 방송을 못하게 하는 것은 삶의 의욕을 꺾는 것이었다. 그런 모욕감을 느끼셨다는 말씀이네요. 그 직후에 제3노조, 지금도 제3노조 위원장이신가요? 비상대책위원장입니다. 네. 거기서 바로 그 월급과 관련된 질문을 천박한 인식이라고 비판하는 성명을 냈더라고요. 맞죠? 제가 쓴 건 아닌데요. 네. 뭐 제3노조 성명뿐이겠습니까? 프레시안에도 최민희 위원장님의 질문이 부적절했다는 기사가 나왔던 걸로 기억하는데. 네, 알겠습니다. 2016년도의 영상을 보시겠습니다. 볼륨 좀 높여주세요. 잠깐 세워주세요. 볼륨 조정하시고요. 잠깐 세워주세요. 지금 보시는 영상은 2016년 5월 10일 우리 참고인께서 취재센터장이셨을 때 그 노사협의회인지 단협장인지 그때 참석하셨죠? 그때 있었던 노조 측과의 대화 내용입니다. 들어주십시오. 쫓아내셨어요? 쫓아냅니까? 제가 다 배치한 거지. 아니, 기자들을 스케이트장 관리시키고 이런 게 그 기자들한테 시키는 게 그게 공정보도고 의지고 노동조합하고 상생하자는 거예요. 그 개인의 능력과 개인의 자질에 따라 배치한 거죠. 기자가 스케이트장 관리를 기사 쓰는 것보다 더 잘한다는 말씀이시네요, 후배들이. 이건 있어요. 기자라 한들 기자가 우린 고시패스한 거 아니고. 아니, 맞습니다. 자기가 아니에요. 괜히 무수히 들었는데요. 예. 그럼 굉장히 잘합니까? 그런 일들을 협찬 따라다니는 일들을 굉장히 잘합니까? 잘하도록 해야죠. 그래서 뭐 입사한 순간에 자원급제한 줄 알고 정말 2010년 파업 전에 정말 그 눈 뜨고 못 뿌린 년이라고 그러지 않습니까? 많이 봤어요. 그게 정상화되는 과정입니다. 재배치를 한 거예요. 그러니까 각자의 소질과 능력에 맞춰가지고요. 쫓겨난 사람들이 다 그렇게 쫓겨납니까? 월급 못 받습니까? 회사 어떻게 나갔습니까? 윤석열 정부가 지금 MBC 상황을 비판하고 오정환 참고인 같은 분들 불러서 그런 쪽으로 대답을 유도하고 그런데 좋아요. 근데 그래서 되돌리려는 체제가 그렇게 MBC를 손에 넣으려는 세력이 어떤 모습을 하고 있었던 사람들인지 그 실체가 무엇인지 함께 보자는 취지로 9년 전의 영상을 공유했습니다. 이상입니다. 자, 그러면 지금부터 잠시만 주목해 주시기 바랍니다. 제가 구독자분들을 위해서 깜짝 선물을 하나 준비했는데요. 제가 항상 여러분들께 뭐라고 말씀을 드렸나요? 뉴스만 평소에 잘 챙겨보셔도 돈이 된다, 돈을 벌 수 있다라고 말씀을 드렸는데요. 자, 여러분들 여기 보이시는 이스라엘과 하마스 전쟁 같은 뉴스를 보게 되면 여러분들은 어떤 생각이 드시나요? 그냥 뉴스만 보고 끝내는지 아니면 이 뉴스를 어떻게 이용할 수 있는지 이 부분을 고민하고 계시는지 되물어보고 싶습니다. 자, 그 이유가 뭐냐면 제가 지난 11월 초에 여러분들께 뭐라고 말씀을 드렸죠. 지금은 반도체 산업에 관심을 가져야 한다. 뉴스만 보고 그냥 넘기지 마시고 투자 쪽으로 생각을 한번 해보셔야 한다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 나서 이런 썸네일들 뉴스를 통해서 많이 보셨을 텐데요. 이런 반도체 산업이 이슈가 됐을 때 부자들은 어떻게 생각한다고 했나요? 반도체 관련주는 뭐가 있는지, 어떤 종목이 가장 좋은지, 어디에 투자해야 돈이 몰리는지 자연스럽게 생각한다고 제가 말씀을 드렸죠. 그 이유가 뭐냐면 부자들이 봤을 때는 이슈가 곧 돈으로 이어지고 그 이슈가 나에게 돈을 벌어준다는 경험적 확신이 있기 때문에 부자들은 항상 이런 사회적 이슈를 관심 있게 챙겨본다. 이렇게 제가 말씀을 드렸는데요. 제가 지난번에 시청자분들과 함께하는 주식으로 수익 내기 이벤트를 진행했었는데요. 당연히 100% 무료로 진행을 했었고, 자, 여기 보시면 아시겠지만 제가 지난번에도 저한테 구독이라는 문자 남겨주신 모든 시청자분들께 이렇게 반도체 관련주 중에 가장 급등할 확률이 높은 딱 한 종목, 많은 종목이 아니라 딱 제주반도체 한 종목을 여러분들에게 추천드렸어요. 그러면서 여기 나와 있는 대로 정확히 얼마에 매수해야 하는지, 그리고 수익률이 어느 정도 나왔을 때 팔아야 하는지 이런 부분들까지 여러분들에게 정확히 알려드렸었는데, 자, 지금 실제로 어떻게 되었나요? 오른쪽을 보시면 아시겠지만 제가 11월 초에 문자로 이 제주반도체를 소개해드리고 나서 실제로 한 달도 지나지 않아서 이렇게 주가가 2배 이상 급등이 나왔습니다. 그리고 1월 말까지 이 상승세가 계속해서 이어졌죠. 그래서 당시에도 굉장히 많은 분들이 제가 드린 이 종목 제주반도체로 수익을 내실 수가 있었을 텐데요. 다시 한번 축하드린다는 말씀을 드리겠고, 자, 이번에도 마찬가지입니다.
최근에 이슈되고 있는 것이 AI, 즉 인공지능 산업이기 때문에 우리가 이렇게 생각해 봐야겠죠. 인공지능 산업의 경쟁이 심화되면 인공지능 기술에는 한층 더 높은 기술력이 반드시 필요할 수밖에 없다. 그럼 그 중에서 인공지능 관련 해외 특허가 많고 실제로 특허가 적용되고 있는 기업이 가장 크게 부각받을 수밖에 없다. 당연히 우리가 이렇게 생각해야 된다는 겁니다. 자, 그렇기 때문에 제가 이번에도 뭘 보내드린다. 인공이라는 문자 보내주시면 제가 인공지능 관련주 중에 앞으로 대장주 역할을 하면서 주가가 가장 크게 급등할 한 종목을 구독자분들에게 문자로 종목명과 사고 파는 시점을 모두 알려드릴 거예요. 그래서 여러분들이 주식으로 돈 버는 연습을 한번 해보시라 이렇게 말씀을 드리고, 혹시라도 나는 주식을 하지 않는다 하시는 분들은 주변에 주식하시는 분들에게 추천을 해주셔도 되고, 아니면 연세가 있으셔서 투자가 어려우신 분들은 이 종목을 가지고 자녀분들에게 한번 사봐라, 이걸로 한번 수익을 내서 용돈 좀 챙겨줘라, 이렇게 조언을 해주실 수도 있는 거겠죠. 그래서 지금 이 영상을 보시는 시청자분들 중에 나도 이번 종목이 좀 궁금하다 하시는 분들은 누구나 상관없이, 그리고 어느 시간대나 상관없이 부담없이 이렇게 상단에 제 번호를 항상 남겨놓고 있습니다. 0110-4218-3137번으로 저에게 이런 식으로 인공이라는 문자 보내주시면 제가 이번에도 똑같이 무료 추천 급등주 문자를 보내드리겠습니다. 이해되시죠? 제 번호 0110-4218-3137번으로 인공이라는 문자 보내주시면 여러분들이 직접 이슈를 통해서 돈 버는 연습을 해보실 수가 있는 거고, 제가 돈을 받는 것도 아니고 투자를 대신해 드리는 것도 아니니까 부담 없이 신청해 주시면 되는 겁니다. 그리고 수익이 나면 저는 다른 것은 바라지 않습니다. 제 채널의 구독, 좋아요 한 번씩만 눌러주시기만 하시면 됩니다.